खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला पंजवा। रसना सच्चा सिमरिय मन तन निर्मल होए। मात पिता साकी अगले तिस बिन अवर न कोए। मेहर करे जे अपनी चसा न विसरै सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास। बिन सच्चे सब कूड़ है अंत होए विनाश। रहाओ बिन सच्चे सब कूड़ है अंत होए विनाश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पवित्र बचन पंजवें पातशाह शहीदां ने सिरताज छत्र चबर तख दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे उचारण कीते हुए हैं। तो अज दे इन्हां पवित्र बचनां राहीं सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश करते हैं कि जिहो जिहा मनुख दिने बोलदा है, सोचदा है, विचारदा है, दिमाग दे विच शरीर ते उहदा असर हुंदा है। जिसे दिमाग दे विच विषय विकारां दीयां गल्लां सोची जाइए जां किधरे एकांत विच बैठ के विषय विकारां दीयां गल्लां किसे दे नाल करी जाइए तो उन्हां दा असर साडे दिमाग ते पैंदा है। साडा दिमाग बिगड़ जांदा है, साडा हिरदा बिगड़ जांदा है, साडा मन बिगड़ जांदा है, गंदा हो जांदा है, मैला हो जांदा है। इसे फुरनियां दी शंकियां दी मैल नूं ही पातशाह ने कहा है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ शुआ। काला हुआ सिया तो काला शाह हो गया मन साडा। ते काला इत्थे कोई काले रंग तो मतलब नहीं। काला होने का मतलब है कि मनुख की सोच माड़ी हो चुकी है। काफ़ी समयां तो ये माड़ा ही सोचता आ रहा है तो यदी सोच जिहड़ी है हुण संसार प्रति माड़ी हो चुकी है। पर जे माड़ी सोच वाला चंगी सोचन लग जावे, चंगी संगत करे, चंगा सुने, चंगा बोले, चंगा सोचे तो हौली हौली उहदे मन विच बदलाव आउण लग जांदा है ते ये साफ हो जांदा है। भरीऐ मत पापां कै संग ओ धोपै नावै कै रंग। जिवें जिवें इतिहास सुने अपना, जिवें जिवें गुरु दियां विचारां सुने, गुरबाणी नूं पढ़े विचारे सुने, तिवें तिवें इहदे अंदर बदलाव आके ये चंगा होना शुरू हो जाएगा। सतगुरु पातशाह जी बड़ी सूखमता विच जांदे हन कि मनुख जिहो जिहा बोलदा है उहे जिहा हो जांदा है। जैसा वेखै तैसा वेख, जिहो जिहा वेखदा है उहे जिहा हो जांदा है। नकल करन दी आदत भी है बंदे नूं, रीस करन दी आदत भी है। जिहो जिहा वेखदा है उहे जिहा हो जांदा है। ते जिहो जिहा बोलदा है उस बोल बाणी दा असर भी साडे मन ते पैंदा है, साडे हिरदे ते पैंदा है, साडे दिमाग ते पैंदा है, बुद्धि ते पैंदा है। साडी बुद्धि उदां दी बननी शुरू हो जांदी आ। इस करके सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि रसना दे नाल हमेशा सच बोलो। दिमाग दे विच सिमरना हुंदा है, दिमाग दी सोच विच
ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀਦਾ। ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕੱਪੜਾ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਸਨਾ ਸੱਚਾ ਸਿਮਰੀਐ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਡਾਂਗ ਗੰਡਾਸਾ ਆਦਿ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਿਆ, ਵਧੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਫੜਦੇ ਆ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦੇ ਆ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊ। ਹੰਕਾਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਤੋੜੀਏ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਜੜ ਪੱਟ ਦਈਏ ਨਾ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲ ਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਰਸਨਾ ਸੱਚਾ ਸਿਮਰੀਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਊਗਾ।
जब मन करके सच आ गया तो फिर जीव तो भी सच ही बोलिया जाएगा, फिर जीव झूठ नहीं बोलेगी। निर्मल होए क्योंकि हुण अंदर निर्मलता आ गई है, पवित्रता आ गई है। मात पिता साके अगले तिस बिन अवर न कोए। ते असीं झूठ बोलदे किहदे वास्ते आ, माड़ा करदे किहदे वास्ते आ? रिश्तेदार साक संबंधी धीआं पुत्रां वास्ते ही। इत्थे एक उदाहरण याद आ गई, एक साखी इतिहास याद आ गया वाल्मीकि दा, जिसनूं इतिहास विच वाल्मीकि बटवारा लिखिया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी अपनियां वारां दे विच लिखिया पौड़ी कि इस दा सुभाਅ सी जंगलां दे विच विचरना, जदों कोई टक्कर जाना उहनूं फड़ लेना, कुटना, खोह लेना, जो कुछ उहदे कोल है उहनूं मार देना। एक दिन ये जंगल विच विचर रहा ते कुछ साधुआं दा टोला इस नूं मिल गया। वो भी विचरते हुए किधरों आ गए तो कहन लगे धर दिओ जिहड़ा कुछ हैगा। वो कहंदे साडे कोले की है, बस आही कुछ है। कहना वैसे तो मैं मारन तो बाद ही जेबां देखदा विच की है, पर तैनूं मैं छड्ड दिआंगा ते तुसीं जो कुछ हैगा आपे दे दिओ। वो कहंदे की करेगा लेके? कहना मैं बच्चे पालदा, माँ प्यो, धीआं पुत्र, घर वाली मेरी, सारे संबंधी, मैं उन्हां दी पालना पोषना इदां ही करदा। वो कहंदे गल ठीक नहीं है, तेरे वास्ते काम ठीक नहीं है, तेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। तो जिन्हां दे पिछे तू ये काम करदा ना वो तेरे नाल नहीं जाणगे। मात पिता साक अगले, ये तो परे रह जाणगे, अगाहां रह जाणगे, इत्थे रह जाणगे, दुनिया विच तेरे नाल नहीं जाणगे। लै कहना मेरा माँ प्यो बड़ा प्यार करता है, पत्नी बड़ा प्यार करती है, बच्चे बड़ा प्यार करती है, ये किवें हो सकता? वो कहन लगे चल आए कर, तू घरे जाके पुछ के आ भी जे कल नूं मैनू इस चोरी करके, इस डाका मारन करके, चोरी करन करके, जां किसी नूं मारन करके जो मैं लैके आउणा कमाई इकट्ठी करके तुहानूं खवाउणा, ते जे इहदे कारण किते मैनू सज़ा मिल जे, कुट पैण लगे मेरे, ते की अद्धी कुट तुसीं खाओगे? जां पुछ के आ सारिआं नूं। जे वो कहन भी हाँ तेरे दुखों चों असीं हिस्सा वंडावांगे, फिर तां गल है ठीक, ते नहीं फिर अगली गल फिर करांगे। वो कहन लग्या तुसीं भज जाओगे, तुसीं चलाकी दे नाल भज जाओगे। कहंदे सानूं बन जा जे तैनूं नहीं भरोसा। चलो उन्हें भरोसा किया, जां उन्हां नूं साधुआं नूं दरख्त नाल बन गया ते चलिया गया घर नूं। घरे जाके पहला अपनी घर वाले नूं पुछदा, भागवाने मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करदा, मैं लुੱਟ-मार करके तेरे वास्ते लैके आउणा, जे भला कल नूं किते मैं फड़िया जावां, मैनूं सज़ा मिले इत्थे जां दरगाह विच, दोवां थावां ते इत्थे भी सज़ा मिलदी है। बहुत लोग जेलां च इसे करके पे है कि तू मेरा हिस्सा बनावेंगी वो जेल का, सज़ा का, दुखों का। कहंदी लै मैं तेरे मगर खाण नूं लगी हाँ, मैं कुट खाण नूं लगी हाँ तेरे मगर, मैं तो इत्थों ही खाना है, तू मैनू लिया के जिथों मर्जी खवा। मैं तेनू कदों कहा भी चोरियां ठगियां मार, तू कोई होर काम कर लै। मुकर गई। माँ प्यो नूं पुछया, बापू बेबे नूं पुछया भी मैं तुहानूं आ लिया के खवाउणा चोरी ठगी मार के, जे कल नूं मैनू कोई दुख मिल गया, सज़ा मिल गई, मेरी कुटमार हुई, तो फिर अद्धी कुटमार अद्धे दुख तुसीं भोगोगे। वो कहे तैनूं असीं इस वास्ते जम्मिया सीगा भी तू सानूं दुख देवें, असीं तैनूं जम्मिया है, तेरी पालना पोषना बचपन विच कीती है, हुण तेरा फर्ज बनदा तू सानूं पाल पोष। असीं तां नहीं कहा भी चोरी करके लिया, ठगी मार के लिया, जिवें तेरा जी करदा लिया, चज दे काम कर ला, तू ना पुठे काम कर, असीं नहीं तेरे दुख वंडाउणे। जवाकां ने पुछया पुत्त मैं तुहानूं इन्नियां चीज़ियां लिया के देना मिठियां खाण नूं, जे कल नूं मैनूं सज़ा मिल लगी फिर तुसीं विचों भोगो। कहंदे बापू सानूं जम्मिया काहदे वास्ते आ, तू ना जम्मदा, असीं कुट खाण नूं थोड़ा जम्मे आ, खाना तो इत्थों ही है जिथों मर्जी लिया, तू ना काम करे पुठा।
गल मुकाओ भी सारे मुकर गए। विपता पई तो सारी संग छड्ड जांदे आ। कोई ना आवत नेरे, नौवें पातशाह कहने कोई कोले नहीं खड़दा। फिर वापस आ गया, साधुआं नूं कहन लगे महाराज मैनूं तो इस गल का पता ही नहीं सीगा, मैं तो इन्हां नूं बड़ा प्यार समझदा सीगा, ये तो सारे ही मुकर गए। कहंदे असीं ये काम नहीं कर सकते मित्रा। कहंदे फिर? कहंदे मैं तो मर गया जी, मैं तो जिंदगी बड़ी खराब कर ली आपदी, हुण मैं की करां? मेरी जिंदगी किवें सुधरेगी? कहन लगे तू नाम जपिया कर, सिमरन करिया कर। तां उन्हां साधुआं ने उस वाल्मीक नूं राम नाम का सिमरन दे दिता, उपदेश दे दिता, और उत्थे किसी दरख्त की जड़ विच उहनूं बिठा दिता ते वो राम राम जपण लग्या। राम राम जपदियां जपदियां उहदा ऐसा ध्यान जुड़िया, ऐसी लिव लगी कि समाधि लग गई, सुरत इकट्ठी हो गई, ध्यान इकत्तर हो गया। ऐसी समाधि लगी, पता ही नहीं लग्या कदों 10-12 साल बतीत हो गए। उन्हां 10-12 सालों में बड़ियां पतझड़ दियां रुत्तां आईयां, बड़ियां बसंतां आईयां, पत्ते झड़ झड़ के दरख्तां दे इकट्ठे हो गए, उहदे नाल लगदे लगदे ढेर लग गया उहदे उत्ते पत्तियां दा, घाह फूस इकट्ठा हो गया उहदे नाल लग लग के। किते 10-12 सालों बाद वो टोला साधुआं दा फेर लंघिया, कहंदे यार इत्थे एक बंदा बिठा गए सी आपां नाम जपण लई, भला उठ गया कि बैठा होऊगा। उत्थे जाके लभ्या ते उन्हां ने देखिया एक ढेर पत्तियां दा घाह फूस इकट्ठा होया वा पिया। जद वो पत्तियां नूं घाह फूस नूं पासे कीता ते थल्लिओ वाल्मीक निकल आया, को सतनाम श्री। उन्हां ने पासे करके सब कुछ, क्योंकि शरीर एक थां टिकिया रहा, उहदे नाल खब्बल उगर आया, उत्तों दी चढ़ गया, उत्तों दी घाह फूस फिर गया, पत्ते फिर गए, विचों कढ़िया, उहदियां हत्थां पैरां दी मालिश करके उहदी सुरती नूं थल्ले लाहिया, होश विच लिआंदा। ਉਹ वाल्मीक फिर एक बहुत महान ऋषि बनिया, को सतनाम श्री। साधुआं ने सोच बल दी, गुरमुखां ने ब्रह्म ज्ञानियां ने नाम जपण की आदत पा दी। बस फिर की सीगा, उस वाल्मीक ने एक रामायण लिखी। वैसे संसार कह दिंदा कि रामचंद्र दी रावण की कहानी है, पर असल विच वाल्मीक ने मनुख दे अंदर दी कहानी लिखी कि मनुख दे अंदर ही रावण भी है, अंदर ही रामचंद्र भी है, अंदर सीता भी है, अंदर कुंभकर्ण भी है। जिहड़ा अज्ञानता दी नींद विच है मनुख, उहदे कुंभकर्ण भारू है अंदर, को सतनाम श्री। भाव उसने अपने अंदर दी कहानी लिखी है, मनुख दे अंदर दी पंजे विकार भी है। सब किछ घर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवै परम तातै, सतगुर होए लिखावे। ते उस वाल्मीक ने एक रामायण लिखी, राम आयन, ਉਹਦੇ अंदर राम आ गया, ਉਹਦੇ अंदर परमेश्वर आ गया। लोग कह दिंदे आ कि वाल्मीक ने 10,000 साल पहला ही राम दे आउण दी कहानी लिखती। नहीं, ये तो अध्यात्मक खेड ਉਹਦੇ ਨਾਲ घटी सी, ते ਉਹਨੇ अपने अंदरों जो विखिया ਉਹਨੇ लिखना शुरू कर दिता। लिखे बाजो सुरत नाही, बोल बोल गवाई है। समा बतीत हुंदा गया, परमेश्वर ने ऐसी रचना रची कि जो ਉਹਨੇ रामायण लिखी सी ओहे जे एक्टर पैदा करते बाहर। राम अवतार हो गया, रावण लंका का राजा हो गया, सीता रानी हो गई, उसकी लक्ष्मण हो गया, लक्ष्मण। तो इस तरह गुरु प्यारे वे सारी कहानी अंदर दी। तो हुण की होया, उस वाल्मीक नूं जिवें पता लग्या कि रिश्तेदार साक संबंध उत्थे काम नहीं आउणे, जिथे सज़ा मिलनी है, जिथे दुख भोगने आ, वो कल्ले नूं ही भोगने पैंदे आ। किसे दे पेट च सूल हुंदा है, रिश्तेदार साक संबंधी उसनूं दवाई दवा सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, पर यह तो नहीं कर सकते कि वह दर्द मेरे होण लग जाए, कि सतनाम श्री ਇਹਦਾ घट जाए। ऐ नहीं हो सकता, ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ पैना। परमेश्वर कृपा करे तो खत्म हो जाए वो दर्द।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਖ ਅਗਲੇ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਨੇ ਹੀ ਵਰਤਣਾ, ਸੱਚ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਝੂਠਾ ਤੇ ਫਸੂਗਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੇ ਛਡਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਚੱਸਾ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਸੀ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਜਾਂ ਕੇ ਹਰ ਹਰ। ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਚਾ ਚੱਸਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੋਏ। ਚੱਸਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੰਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਚੱਸਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮੇਂ ਸਾਲ, ਦੇਸੀ ਸਾਲ, ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਫਿਰ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਪਹਿਰ, ਫਿਰ ਘੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਣਾ ਚੱਸਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੱਸਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਚੱਸਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੋਏ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚਾ ਸੇਵ ਜਿਚਰ ਸਾਸ। ਜਿਚਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਟਿਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ। ਟਿਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ, ਜਿਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੀ ਚੱਲੋ ਸਿਮਰੀ ਚੱਲੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚਾ ਸੇਵ ਜਿਚਰ ਸਾਸ। ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਦੀ ਰਹੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ, ਖਾ ਲੈ ਖਰਚ ਲੈ, ਭਾਵ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਧਨ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚਾ ਸੇਵ ਜਿਚਰ ਸਾਸ, ਬਿਨ ਸੱਚੈ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਅੰਤੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਹਾਵੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਿਰਮਲਾ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਿਰਮਲਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਟੋਹੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਖੜ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਉੱਡਦੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡ ਲੈਣ, ਅਖੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਹੈ, ਚੰਗਿਆੜੇ ਅੱਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਵੁੜਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। जैसे एक आग ते कनूका कोट उपजत है, न्यारे न्यारे होके फिर आग में समाएंगे। जिवें धूड़ दे कण उड़दे आ, अखीर धरती ते आउंदे है। अग दी लाट उपर नूं जांदी आ, क्योंकि इहदा स्रोत सूरज है। पानी पताला नूं जांदा है, क्योंकि इहदा जिहड़ा स्रोत है वो धरती दे हेठां पानी सागर है, वो नीवें नूं तुरिया जांदा पानी हमेशा। ते मनुख दी सुरत उच्ची जानी चाहिदी सीगी, पर यह उल्ट जा रही है, विकारां वल जा रही है, सच वल नहीं जा रही। बस एक मनुख है जिहड़ा अपने असले नालों टुटिया होया है। पातशाह कहंदे आओ उहदे नाल जुड़िए, उहदे नाल जुड़े बिना आपां बच नहीं सकदे। अगे प्रीतम जी बख्शिश करदे हन, मेरे मन तन भुख अत अगली, मेरे मन तन भुख अत अगली बहुत। मेरे मन ते तन नूं बहुत भुख लगी है। कादी? कोई आन मिलावे माए, कोई मैनू गुरु नाल मिला देवे। साचे नाम की लागै भूख। मेरे अंदर नाम जपण दी ते उस नूं मिलण दी इन्नी तांग पैदा हो गई है, कोई मैनू उहदे नाल मिला देवे। मेरा मन तन भुखे अत अगली, कोई आन मिलावे माए,
ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਸਹਿ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਨਾਨਕੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਭੂਆ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵਿਆਹੁਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਭਾਵ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਸਹਿ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜੋ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰ। ਕਿਹਦੀ ਅੱਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਮ ਘਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਰਿ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ, ਅਬਦਾ ਭਈ ਬਤੀਤ। ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ, ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ ਝੌਂਪੜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕੇਗੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਸਹਿ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਸਤਾਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੰਡਾਰ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ? ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈ ਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਉਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਓ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਖੰਭ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਹ 2 ਖੰਭ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿੱਟ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਏ ਦੋਨੇ ਖੰਭ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਤੀਰ ਪਾੜ ਕੇ ਕਾਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੰਭ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਖੰਭ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਤੀਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੰਭ ਆਏ ਸੀ। ਖੰਭ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਕੈਸਾ ਪੰਛੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਂਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਖੰਭ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿੱਥੋਂ ਖੰਭ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ, ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਾਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਵਿਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਹਸ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜੇ ਬੈਠਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਖੰਭ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਖੰਭ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 2 ਖੰਭ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਵਿਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੰਕਾ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾੜ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਝ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾਟ। ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰਾਂਕਣਾ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਖਰੀਦੇ ਹੈ। ਸਮਣ ਮੂਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੰਡਾਰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਆਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਵਦਗਾਰ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਤ ਅਨੇਕ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ। ਰਾਰਾ ਰਚਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ।
रारा रचित चित्र है भारी, चित्र बचित्र यह अवचारी। परमेश्वर ने सुंदर चित्र बनाए, कुदरत सोहनी बनाई, बड़ी विचित्र बनाई। चित्र बचित्र यह अवचेरा, चित्र छाड़ चित राख चितेरा। कहने कुदरत नूं देख के कुदरत बनाउण वाले चित्रकार की सिफत करिया कर, कहो सतगुर परवदगार सलाही है अंत न पा। जिसदा जिसदे चलती अनेक, जिसदे कौतक बड़े अनोखे है, सदा सदा आराधी है। यह मत विशेख विशेख विशेष, एहो वड्डी मत है कि हमेशा उन्होंने याद करिया करो, उसकी सिफत सलाह करिया करो। मन तन मिठा जिस लगे, मन तन मिठा तिस लगे, जिस मस्तक नानक लेख। ये सिफत सलाह करनी है, सिमरन करना है, कथा करनी है, कथा सुननी है, कीर्तन करना है, कीर्तन सुनना। ये भी उन्होंने चंगा लगता जिन्हों के मत्थे दे विच लिखिया होया, वड्डे भाग है जिन्हों ने, उन्होंने ये चीज़ चंगी लगती है। परमेश्वर की सिफत सलाह करनी, बाणी पढ़नी, बाणी सुननी, कथा कीर्तन करना सुनना, ये वड्डे भागां वालियां नूं चंगा लगता, मिठा लगता है। प्रीतम जी कहते मन तन मिठा तिस लगे, ये चंगा लगता है, स्वाद लगता है। किनू? जिसके नानक, जिस मस्तक नानक लेख, जिन्हां दे मत्थे दे वड्डे भाग है, वो इस दे नाल प्यार करते हैं। जिहड़े प्यार करते हैं वो परमेश्वर नूं पा लैंदे है, जिहड़े परमेश्वर नूं पा लैंदे है वो एकमिक हो जाते हैं, मुड़ के जमदे मरदे नहीं और टेढ़ियां जूनां विच भी नहीं जाते। इसी पवित्र शब्द के विचार, इसे नाम की महिमा नूं, परमेश्वर की महिमा नूं अगले शब्द फिर लिखते हैं, संत जनो मिल भाईओ, सच्चा नाम संभाल आओ। गुरु प्यारिओ, ये सच्चे नाम नूं संभालीए, इकट्ठा करिए। तोसा बंधो जी का, पैक कर लो, पैक कर लो तोसा। ये उस रस्ते ते जान वाली खुराक है जिहड़ी रस्ते विच खावांगे। यात्रा ते जांदे होए सुक्के भोजन तैयार कर लैंदे हो, बिस्कुट आदि। दरगाह नूं जांदे होए नाल की ले जाओगे? ये नाम दा तोसा। तोसा हुंदा है वो जिहड़ी पकौड़ी ते गुड़ जा चढ़िया हुंदा है ना, वो मिठा, ये तोसा है। ये आत्मा दा, जे मार के गणे जाहे ना कुस आ, हर का नाम ऊहा संग तोसा। तोसा बंधो जी का, आओ आत्मा दी नाल जान वाली खुराक नूं इकट्ठी करिए। तोसा बंधो जी का, इत्थे उथे नाल। ये मिलू कित्थों महाराज? किहड़े बाजार चों मिलदा? कहने गुर पूरे ते पाई है, अपनी नज़र निहाल। पूरे गुरु कोलों मिलूगा, पर मिलूगा किनू? कर्म प्राप तिस होवे जिसनों होए दयाल। जी ते ओहदी दया हुंदी है, ओहनूं मिलदा। ये शब्द दे विचार आपां कल दे दीवाना भी सरवण करांगे। बोलदिआं अनेकां अखर बाद घाट हो जांदे। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुम धन धनी उधार त्यागी, सर्वनन सुनियत सुजस तुम्हार।